روسی صدر سے ملاقات کرنا مناسب نہیں لگا، اس کے ملاقات منسوخ کر دی گئی۔ جب بھی پیوٹن سے بات ہوتی ہے تو اچھی ہوتی ہے لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیکریٹری جنرل نیٹو مارک روٹے کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ روس پر پابندیاں اشارہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے پابندیاں روسی صدر کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ یوکرین کو روس میں لانگ رینج میزائل کی اجازت نہیں، خبر غلط ہے۔ یوکرین امریکہ کے نئی یورپی میزائل استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین جنگ میں ہر ہفتے ہزاروں اموات ہو رہی ہیں۔ چینی کوریا کے دورے کے دوران چینی صدر سے ملاقات طے کریں گے۔ انتہا پسندوں، بدماشوں اور غیر قانونی رہائشیوں پر پنجاب کی زمین مزید تنگ۔ پنجاب کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر تیسرا غیر معمولی اجلاس ہوا۔ ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی کے لیے تاریخی فیصلے۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا لازمی نفاذ اور ہر ضلع میں وسل بلور سیل قائم ہوگا۔ انتہا پسندوں اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی اطلاع کے لیے 15 میں خصوصی سیل قائم۔ ڈالا کلچر اور مافیاز کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امن کمیٹیوں کو فعال بنانے کا فیصلہ۔ انتہا پسندوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر پابندی عائد۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی سرگرمیاں بدستور بند ہیں۔ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی معطل ہونے سے ٹرکوں میں لدی اشیاء خورونوش خراب ہونے لگی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم $2 ارب سے زائد۔ پاکستان افغانستان سے سالانہ $76 کروڑ کی درآمدات اور $1 ارب 54 کروڑ کی درآمدات کرتا ہے۔ 4 سرحدی گزرگاہوں طورخم، چمن، غلام خان اور خرلاچی کے ذریعے تجارت ہوتی ہے۔ ادھر پاک افغان چمن بارڈر 11ویں روز بھی بند رہا۔ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل ہے۔ صرف افغانستان جانے والے مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت نے ملاقات کی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں وفاقی وزراء امیر مقام سردار یوسف عطا اللہ طاہر، رانا مبشر اور مشیر رانا ثناء اللہ شریک ہوئے۔ اراکین پارلیمنٹ صابر شاہ، کیپٹن صفدر، مرتضی جاوید اور سردار مشتاق موجود تھے۔ وزیراعظم نے کابینہ کا اجلاس آج طلب کیا۔ اقتصادی اور سیاسی صورتحال اور افغانستان کے ساتھ معاہدے پر بات چیت۔ پاک بحریہ کے جہاز یرموک کا شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب آپریشن۔ آئس پیار کے مطابق جہاز یرموک نے $97 کروڑ 24 لاکھ کی منشیات پکڑ لی ہیں۔ جہاز یرموک کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی ٹاسک فورس 150 کا حصہ ہے۔ یہ فورس سعودی سربراہی میں آپریشن سر انجام دیتی ہے۔ یہ کامیابی پاک بحریہ کی سمندری سلامتی، عالمی امن کے لیے عزم کو نمایاں کرتی ہے۔ کارروائی منشیات کے خلاف مشترکہ لڑائی کے عزم کا اعادہ ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رومانیہ کا سرکاری دورہ۔ آئس پیار کے مطابق ایئر چیف ظہیر بابر کی رومانیہ کی ایئر فورس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل لیونارڈ گیبریل سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کے فروغ اور تعاون کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کراچی میں موجود ملک کے سب سے بڑے افغان مہاجرین کیمپ کو مسمار کرنے کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ رائے کے مطابق 214 ایکڑ رقبے پر قائم کیمپ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے ایک نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، مختلف دہشت گرد افغان پناہ گزینوں کے درمیان رہائش اختیار کرتے تھے۔ اس افغان مہاجر کیمپ سے دہشت گردی ہونے کا خدشہ تھا۔ دوسری جانب سہراب بھوٹ، اعلی آصف سکیر میں داخلی اور خارجی راستے بند کر کے آپریشن غیر قانونی مقیم 45 افغانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وفاق نے اعتماد ملے بغیر گندم کی امدادی قیمت $3500 فی من مقرر کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شکوہ، کہا حکومت گندم خریدے گی۔ گندم کی خرید و فروخت کے حوالے سے پنجاب سے بات ہوگی۔ گندم کی نقل و حمل پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کسان کو سپورٹ پرائس نہیں دیں گے تو وہ گندم کیسے اگائے گا؟ چاہتے ہیں کسانوں کو زیادہ سے زیادہ مراد دی جائیں۔ زرعی انکم پر ٹرپل ٹیکس کا نفاذ مؤخر کر دیا گیا۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कायम अली शाह और अब्दुल कादिर पटेल की मुलाकातें हुई। सियासी उमूर और दीगर मामलात पर बातचीत। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में फलाही और तरक्याती मंसूबों के हवाले से आगाह किया। अब्दुल कादिर पटेल ने अपने हल्के के अवामी मसाइल के हल पर ब्रीफिंग दी। कायम अली शाह और नफीसा शाह ने सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल समेत खैरपुर के अवामी मसाइल पर बातचीत की। डिस इन्फॉर्मेशन दुनिया में एक बड़ा चैलेंज है। फेक न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल होती है और कोई उसकी तस्दीक पर तवज्जो नहीं देता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तक़रीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को फेक न्यूज़ के चैलेंज का सामना सबसे ज़्यादा है। स्टेट मीडिया तस्दीक करके खबर देता है, डिजिटल मीडिया तेज़ी से खबर फैला देता है। जंग के दौरान डिजिटल मीडिया के ज़रिए बहुत तेज़ी से दुरुस्त खबरें देते रहे। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात और फेक न्यूज़ पर पीटीआई रहनुमा शांदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दर्ज किया। हुकाम के मुताबिक शांदाना गुलजार पर सनम जावेद की गिरफ्तारी और रियासत मुखालिफ दीगर इक़दामात को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के इल्ज़ामात हैं। शांदाना गुलजार ने सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत न्यूज़ भी पोस्ट की है। NCCI ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों का अमल शुरू करने की हिदायत दे दी गई। हल्का बंदियों का अमल आज से शुरू होगा। 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर वाला साबिका हल्का बंदी शेड्यूल वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का प्रोग्राम पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक तैयार करने की हिदायत दे दी है। नए पासपोर्ट्स में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स को शामिल कर दिया गया। वालिद के साथ वालिदा का भी नाम दर्ज होगा। महकमे पासपोर्ट्स के मुताबिक नए पासपोर्ट्स में मुख्तलिफ सूबों की तारीखी इमारत को भी प्रिंट किया जाएगा। पासपोर्ट फीचर्स में तब्दीलियां जिद्दत और हमआहंगी के उसूलों के तहत की जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तान की मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के बराबर हैं। अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने की पेशगोई है। आलमी एजेंसियों फिच, S&P और मूडीज़ ने पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक बेहतर किया है। मुतासरीन सैलाब की घरों को वापसी पर खुशी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतासरीन सैलाब की बहाली पर खास तवज्जो दे रही हैं। पंजाब हुकूमत के इक़दामात से सैलाब से मुतासर अलीपुर में बहाली मुमकिन हुई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। मज़ीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब आया लेकिन मुतासरीन की मदद के लिए घर से कोई नहीं निकला। पंजाब में फ्लड रिलीफ सर्वे 26 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब भर में इमदादी रकूम के लिए 93,000 अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। ताजिर बरादरी को सहूलियात देंगे तो मुआशी हालात बेहतर होंगे। सिंध हुकूमत के सेहत के शोबे में काम की मिसाल नहीं मिलती। वफाकी और सूबाई हुकूमतें दुरुस्त समत में गामजन हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपील पर हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट प्राइस रखी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिंध मॉडल को दुनिया भर में सराहा गया। कराची इतना ही गंदा है तो मुल्क से लोग रोजगार के लिए क्यों आते हैं। कच्चे के डाकुओं ने हथियार डाल दिए हैं। हर कोई अमन और सुकून की जिंदगी बसर करना चाहता है। सिंध पुलिस की काविशों से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का डाकुओं के हथियार डालने की तक़रीब से खिताब। कहा, शिकारपुर के अवाम अमन चाहते थे जो अब मुमकिन नहीं। हर मुआशरे में खामियां और खूबियां मौजूद होती हैं, इसलिए इंशाअल्लाह अमन बरकरार रहेगा।
भारत में सदर का हेलीकॉप्टर भी धक्का स्टार्ट। भारतीय सदर द्रौपदी का हेलीकॉप्टर लैंड करते ही हेलीपैड में धंस गया, जिसे धक्का लगाकर निकालना पड़ा। भारतीय सदर रियासत केरला के शाहरुसा सरकारी दौरे पर मौजूद थी।